the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. அன்பு இறை இயேசுவில் அன்பார்ந்த இறை மக்களே, இன்று பூவர் கிளர் சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் அடரேஷன் மானஸ்ட்ரி மிகவும் மகிழ்ச்சியில் இருக்கின்றது. ஏனெனில் இந்த குழுமத்தை சார்ந்த அருள் சகோதரி மேரி ஜெம்மா ஆஃப் ஜீசஸ் அவர்கள் தனது அர்ப்பண வாழ்வின் 50ஆம் ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகின்றார்கள். 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக தன்னை முழுவதும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்தவர்கள் 50 ஆண்டுகளாக இறைவனையே தியானித்து இறைவனிலே ஆழ்ந்து நின்று தன்னை முழுவதும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து அந்த அர்ப்பணத்தின் வழியாக இறை மக்களாகி நமக்கு வேண்டிய அருளையும் ஆற்றலையும் பெற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல, அவர்களோடு சேர்ந்து இறைவனுக்கு நன்றி சொல்ல நன்றி பள்ளியாக இந்த திருப்பலியை ஒப்புக் கொடுக்க வந்திருக்கின்றோம். இந்த வேளையிலே அருள் சகோதரி மேரி ஜம்மா அவர்களுக்காக மன்றாடுவோம். ஆண்டவர் அவர்களுக்கு நல்ல உடல் சுகத்தை கொடுக்கவும், இன்னும் அவர் செய்கின்ற அந்த ஆன்மீக பணியிலே இறைவனோடு ஒன்றிக்கின்ற அந்த தியானத்திலே இறைவனை முகமுகமாக தரிசிக்கவும், என்றும் இறையருளை நமக்கு நிறைவாக பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அருளையும் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் இன்றைய திருப்பலியில் வேண்டுவோம். நம் அனைவரும் இணைந்து ஒப்புக் கொடுக்கும் இந்த பலி இறைவனுக்கு ஏற்ற பலியாக மாறிட நம்முடைய பாவங்கள் குற்றங்குறைகளை ஏற்று மனவருந்தி இறைவனிடம் மன்னிப்பு வேண்டுவோம். In the manner, let us acknowledge our sinfulness and ask pardon to the Lord. I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us and forgive us our sins and bring us to life everlasting. Amen. Let us pray. God our Father, you have caused the grace of baptism to bear such fruit in your servant, our sister Mary Jemma of Jesus, that she has striven to follow your Son more closely throughout the 50 years of her religious possession. May she always aim to truly evangelical perfection and thus increase the holiness of your church. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen.
9-11. The descendants of my people shall be known among the nations, and their offspring in the midst of the peoples. All who see them shall acknowledge them, that they are a people whom the Lord has blessed. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God. For he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with a robe of righteousness. As a bridegroom decks himself with a garland, and as a bride adorns herself with her jewels. For as the earth brings forth its shoots, and as a garden causes what is sown in it to spring up, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. The word of the Lord. Thanks be to God. Wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. For consider your call, brethren. Not many of you were wise according to worldly standards, not many were powerful, not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. He is the source of your life in Christ Jesus, whom God made our wisdom, our righteousness, and sanctification and redemption. Therefore, as it is written, let him who boasts boast of the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. From the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark, chapter 10, verses 24 to 30.
Jesus said to his disciples, "Children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." And they were exceedingly astonished and said to him, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "With men it is impossible, but not with God. For all things are possible with God." Peter began to say to him, "Lo, we have left everything and followed you." Jesus said, "Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold now in this time, houses, brothers and sisters and mothers and children and lands with the persecutions, and in the age to come eternal life." The Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. இயேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நான் முன்னுரையிலே சொன்னது போல இன்று சிஸ்டர் மேரி ஜெம்மா அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு நாளின் 50ஆம் ஆண்டு நிறைவை கொண்டாட வந்திருக்கின்றோம். அவர்கள் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக இந்த அர்ப்பண வாழ்வை இறைவனுக்கு என்று இறைவனிலே கரைத்து தன்னை முழுவதும் இறைவனிலே தியானிப்பதிலும் இறைவனோடு ஒன்றிப்பதிலும் தனது ஆன்மாவை இறைவனுடைய இணைப்பிலே கண்டுகொள்ளவும் இறைவனோடு இணைந்து இறைக்கின்ற இணைப்பிலே கடவுளுக்காக அன்பு செய்யவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே இந்த நிலையிலே நாம் அவர்களை பாராட்டுகின்றோம். Dear Sister Mary Gemma of Jesus, we are really privileged to congratulate you on this day when you celebrate the 50th years of your consecrated life. In fact, you are the pioneer in starting the monastery here in Palayamkottai. To tell the truth, in a way, you are a foundation for this monastery. I know personally well how much effort that you took to make the monastery what it is today. It is because of your hard work, your union with the Lord, that made this monastery of St. Antonio here in Palayamkottai to be in existence. Not only that, you have been obtaining graces not only for your family, but for the people who came to you. In fact, the gifts of the poor Clare nuns very much were overflowing in you. The gifts of the poor Clare nuns are the gifts of prayer, simplicity, community and joy. And you enjoyed the gift of prayer. You united yourself with the Lord through your prayer, and you contemplated. In this contemplation, in your union with the Lord, you obtained lot of grace. That grace you gave to the people who came to you in search of God's grace and God's mercy. And your way of simplicity and your communal gifting of yourself to the community, loving one another, putting yourself at the service of the community, made the community to be a joyful one and uniting them with a warm bond of joy. For all these things, we say thanks to you, we congratulate you with wholeheartedness. In fact, today, with you, we would like to sing what Prophet Isaiah said of the Lord. "I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall exult in my God. For he has clothed me with the garments of salvation, he has covered me with a robe of righteousness." Yes, the Lord has clothed you with the garments of salvation. Not only your personal salvation, personal sanctification, but the salvation of the humanity and the sanctity of the people who came to you, with whom you are associated. And also, the Lord has covered you with the robe of righteousness. Your life of simplicity, your life of prayer attracted the people to you and to the Lord,
and thus you have been an able instrument in the hands of God to give greater glory to the Lord through your service of prayer. For all this we say, thank you, congratulations, may the Lord bless you abundantly. அன்பார்ந்த இறைமக்களே, இன்று நாம் உண்மையிலேயே இந்த அருள் சகோதரிகளோடு சேர்ந்து நாம் மகிழுகின்றோம், ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகின்றோம். ஏனெனில் ஆண்டவர் இவர்களுக்கு வேண்டிய அளப்பெரிய நன்மையை செய்திருக்கின்றார். 50 ஆண்டுகள் துறவற வாழ்வு என்பது, அர்ப்பண வாழ்வு என்பது அவ்வளவு எளிதான வாழ்வு அல்ல. இவர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற வாழ்வு என்பது எப்படிப்பட்ட வாழ்வாக இருக்கின்றது? ஆண்டவருக்கு முழுமையாக அர்ப்பணிப்பது. முழுமையாக அர்ப்பணிப்பது என்று சொல்லுகின்ற போது நாம் எல்லோருமே தான் முழுமையாக ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். நம்முடைய திருமுழுக்கின் வழியாக ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் அழைத்திருக்கிறார். அப்படி பார்க்கின்ற போது அந்த திருமுழுக்கின் வழியாக நாம் ஆண்டவரோடு இணைந்திருக்கிறோம், ஆண்டவருடைய புனிதத்துவத்தில் இணைந்திருக்கிறோம், புனித மக்களாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகின்ற போது ஆண்டவரோடு நாம் ஒவ்வொருவருமே இணைந்திருக்கின்றோம், அந்த இணைப்பிலே வாழ அழைக்கப்படுகின்றோம். ஆனால் இந்த இணைப்பானது முழுமை பெற வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற போது பல வகையான வாழ்வு இருக்கின்றது. திரு அவை நமக்கு பலவிதமான வாழ்வை கொடுத்து அவைகள் வழியாக எப்படி ஆண்டவரோடு இணைந்து வாழ முடியும், இணைப்பை உருவாக்க முடியும் என்றும் நமக்கு கற்பித்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த நிலையில் ஒன்றுதான் இந்த இறை அழைத்தல், துறவற வாழ்வு அல்லது அர்ப்பண வாழ்வு என்பது. இந்த அர்ப்பண வாழ்வு என்பது இன்றைய சமூகத்திலே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கலாம். இந்த சமூக வாழ்வை எடுத்து பார்க்கின்ற போது இன்றைய சமூகமானது மகிழ்ச்சியை தேடி சென்று கொண்டிருக்கின்றது. சமாதானத்தை விட சந்தோஷத்தை தேடி சென்று கொண்டிருக்கின்றது. நான் எல்லாவற்றையும் பெற வேண்டும், நான் அனுபவிக்க வேண்டும், நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், எந்த அளவுக்கு பொருட்களையும் பணத்தையும் நான் வைத்திருக்கின்றேனோ அந்த அளவுக்கு நான் பெரியவன், உயர்ந்தவன், ஏன் கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று கூட சொல்லிக்கொண்டு இந்த உலகத்திலே உலக சந்தோஷத்தையும் உலக பொருட்களையும் நாடி செல்லுகின்ற போது அனைத்தையும் துறந்துவிட்டு ஆண்டவருக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்து ஆண்டவரிலே மகிழ்ச்சி காண்பது என்பது, ஆண்டவரே எனது செல்வம் என்று ஏற்றி போற்றுவது என்பது அவ்வளவு எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாக அல்ல. எனவேதான் இது ஒரு மறை பொருளாக இருக்கின்றது. அழைப்பு என்பது ஒரு மறை பொருள். ஏன் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வாழ்வு கூட மக்களுக்கு வித்தியாசமாகத்தான் தெரிந்தது. இன்று வாசிக்கப்பட்ட 2ஆம் வாசகத்திலே பவுலடியார் என்ன சொல்லுகின்றார்? யூதர்கள் அருள் அடையாளங்கள் வேண்டும் என்று கேட்கின்றனர், கிரேக்கர்கள் ஞானத்தை நாடுகிறார்கள், ஆனால் நாங்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பற்றி பறைசாற்றுகிறோம். யூதர்கள் அருள் அடையாளம் வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார்கள், ஆனால் கிரேக்கர்கள் ஞானம் வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார்கள். ஆனால் நாங்கள் அறிவிப்பது யாரை? சிலுவையில் அடிக்கப்பட்ட இயேசுவை. இந்த சிலுவையில் அடிக்கப்பட்ட இயேசு, இந்த சிலுவை என்பது யூதர்களுக்கு தடைக்கல்லாக இருக்கிறது, பிற இனத்தாருக்கு மடமையாக இருக்கின்றது. ஏன்? சிலுவை என்பது ஒரு சாவின் சின்னம். அப்படி இருக்கின்ற போது அந்த சிலுவை இயேசுவை அறிவிப்பது என்பது ஒரு மடமையாக இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த உலகம் கருதுகின்ற மடமைத்தனத்தில்தான் கடவுளுடைய ஞானம் வெளிப்படுகின்றது. இங்குதான் புனிதத்துவத்தை பார்க்கிறோம், உலகின் மீட்பு இருக்கிறது என்று பவுலடிகளார் தெளிவாக சொல்லுகின்றார். ஆம், அழைப்பு என்பது ஒரு மிஸ்ட்ரி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மறைபொருளாக இருக்கின்றது. இந்த உலக கண்ணோட்டத்திலே இது மடமையாக தெரிந்தாலும், வாழ தெரியாதவர்கள் என்று எண்ணினாலும் கடவுளுடைய பார்வையிலே முழுமையான வாழ்வை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றது. எனவேதான் பவுலடிகளார் மேலும் சொல்லுகின்றார், அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு, அவர்கள் யூதராக இருந்தாலும் சரி, கிரேக்கராக இருந்தாலும் சரி, பிற இனத்தவராக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு கிறிஸ்து கடவுளின் வல்லமையும் ஞானமுமாய் இருக்கின்றார். சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து, இந்த உலகம் துச்சம் என கருதுகின்ற அந்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து கடவுளின் வல்லமை உடையவராக இருக்கின்றார், கடவுளின் ஞானத்தை கொடுப்பவராக இருக்கின்றார். அப்படி என்றால் இந்த கடவுளுடைய ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த கிறிஸ்துவிலே இணைய வேண்டும், கிறிஸ்துவை கண்டுகொள்ள வேண்டும். அந்த கிறிஸ்துவை கண்டுகொள்வதற்காகத்தான் இவர்கள் இந்த துறவற வாழ்க்கையை ஏற்றிருக்கின்றார்கள். துறவற வாழ்க்கையிலே தன்னை முழுவதும் அர்ப்பணிக்கின்றார்கள். ஆண்டவரோடு முழுமையாக இணைவது என்பது பல நிலைகளில் நாம் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரோடு இணைப்பு என்பது பல நிலைகளில் வருகின்றன.
நாம் ஜெபம் சொல்லுகின்றோம். ஜெபம் சொல்லும்போது உண்மையிலே மனதிலே ஒரு திருப்தி இருக்கின்றது. நமக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு உறவு இருப்பதை நாம் உணர்கின்றோம். இந்த உறவு என்பது சில நேரங்களில் இருக்கின்றது. சில நேரங்களில் நாம் ஜெபிக்க வருகின்றோம், ஒரு ட்ரைனஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வெறுமை நிலை, ஏதோ ஒன்று குறைவாக இருப்பது போல் இருக்கின்றது, முழுமையாக அடையக்கூடிய நிலையில் இல்லை. ஆனால் தொடர்ந்து செய்கின்ற போது பல நிலைகளில் பலது இதை பற்றி வருகின்றது. அப்படி பார்க்கின்ற போது கடவுளோடு முழுமையாக இணைய வேண்டுமென்றால் கடவுளை கடவுளுக்காக அன்பு செய்ய வேண்டும். கடவுளை கடவுளுக்காக அன்பு செய்ய வேண்டும். நாம் கடவுளை அன்பு செய்வதற்காக, கடவுளிடம் வருவது எதற்காக? எனக்கு அது வேண்டும், இது வேண்டும், என்னுடைய வாழ்க்கையில் இது இல்லை, பிறரெல்லாம் அதை வைத்திருக்கின்றார்கள் என்று நாம் நமக்காக நமது சுகத்தை தேடி நம்மை நல்வழிப்படுத்திக் கொள்ள கடவுளிடம் வருகின்றோம். ஆனால் இது ஒரு வகையான வேண்டுதல் தான், ஒரு வகையான கடவுளோடு கொண்டிருக்கின்ற உறவு தான். ஆனால் அந்த உறவு தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டுமென்றால், அந்த உறவு உன்னத நிலையை அடைய வேண்டுமென்றால், அந்த உறவு கடவுளுக்குள் மேலோங்கி செல்ல வேண்டுமென்றால் கடவுளை கடவுளுக்காக அன்பு செய்ய வேண்டும். அவரை தேடி வருவது அவரை தேடி வர வேண்டும். நமது குறைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக அல்ல, நமது தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக அல்ல, கடவுளை தேடி கடவுளுக்காக நாம் அன்பு செய்ய வரும் பொழுது கடவுள் மீது கொண்டிருக்கின்ற உறவு வளப்படுகின்றது. இதை புனித சிலுவை அருளப்பர் எப்படி கடவுளுக்கும் தனிப்பட்ட ஒரு சோல் ஆன்மாவுக்கும் இருக்கின்ற உறவை எப்படி சொல்கிறார் என்றால், சூரியனும் இந்த கண்ணாடி கிளாஸும் போல் என்ற உறவை சொல்லுகின்றார். இந்த சன்னலில் இருக்கின்ற அந்த கண்ணாடி கிளாஸ் ஆனது சூரிய ஒளி படும்போது அந்த இடத்திலே சூரிய ஒளி அதிலே முழுமையாக அடங்கி இருக்கின்றது. அந்த சூரிய ஒளி முழுமையாக அந்த கண்ணாடி கிளாஸிலே அடங்கி இருப்பது போல இயேசு நமது ஆன்மாவில் முழுமையாக இருக்கின்றார். எல்லோருடைய ஆன்மாவிலும் முழுமையாக இருக்கின்றார். ஆனால் அந்த கண்ணாடி கிளாஸ் எந்த அளவுக்கு தூய்மையாக இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு அது ஒளியை பெறுகின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது. அந்த கண்ணாடி கிளாஸ் துருப்பிடித்து அழுக்கடைந்து இருக்குமே என்றால் அந்த சூரிய ஒளியானது முழுமையாக பட்டும் கூட அந்த ஒளியானது பிரதிபலிக்காது. ஏனெனில் ஒளியை வாங்கக்கூடிய சக்தி அந்த கண்ணாடிக்கு இல்லை. அப்படி அதே போல்தான் நமது ஆன்மாவும் கடவுளை பெற்றிருந்தாலும், கடவுளுடைய சாயலாக படைக்கப்பட்டிருப்பதால் கடவுளுடைய பிரசன்னத்தை பெற்றிருந்தாலும், இந்த உலகத்தின் மீது கொண்டிருக்கின்ற நாட்டத்தின் வழியாக, உலகத்தில் இருக்கின்ற மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும் தேடுவதின் வழியாக, இந்த உலக பொருட்களின் மீது மட்டுமீறிய ஆர்வம் கொண்டிருப்பதனால், சார்ந்து இருப்பதனால் நமது ஆன்மாவானது இருட்டடைந்திருக்கின்ற போது அந்த ஆன்மாவில் இருக்கின்ற அந்த கடவுளாகிய ஒளியை அது பிரதிபலிப்பது இல்லை. கடவுள் இருந்தாலும் அந்த கடவுளுடைய பிரசன்னம் செயலற்று போய்விடுகின்றது. ஆனால் அதே கண்ணாடி கிளாஸானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூய்மைப்படுத்தப்படுமே என்றால், அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூய்மைப்படுத்த எந்த அளவுக்கு தூய்மையாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு கடவுளுடைய ஒளியை இது அந்த அளவுக்கு சூரியனுடைய வெளியை அது வெளிப்படுத்தும். அதே போல்தான் நாம் நம்முடைய அட்டாச்மெண்ட் இல்லை சொல்லக்கூடிய இந்த உலகத்தை சார்ந்திருக்கின்ற தன்மையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுதலை பெற நமது ஆன்மாவானது தூய்மை அடைகின்ற அந்த ஆன்மாவானது கடவுளுடைய பிரசனத்தை முழுமையாக காணுகின்றது. அப்படி என்றால் இந்த உலக பொருட்களிலிருந்து, உலக சந்தோஷத்திலிருந்து, உலக நாட்டங்களிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற வேண்டும். இன்று வாசிக்கப்பட்ட நற்செய்தியில் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார், என்ன சொல்கிறார்? செல்வர்கள் இறையாட்சிக்கு உட்படுவது மிகவும் கடினம். அவர்கள் இறையாட்சிக்கு உட்படுவதை விட ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழைவது எளிது என்று கூறுகின்றார். இதை கேட்ட உடனே அந்த சீடர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க? அப்படின்னா யார் தான் மீட்பு பெற முடியும்? இது நடக்கக்கூடிய காரியமா என்று அந்த சீடர்கள் கேட்கின்றார்கள். நாமும் அந்த சீடருடைய இடத்தில் இருந்தால் இதைத்தான் கேட்டிருப்போம். செல்வர்கள் இறையாட்சிக்கு உட்பட முடியாது என்றால், அதுவும் குறிப்பாக ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழைவது எளிது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அந்த நிலை இருக்குமே என்றால் யார்தான் மீட்பு பெற முடியும் என்ற நிலை வருகின்ற போது ஆண்டவர் என்ன சொல்கின்றார்? உங்களால் முடியாது,
கடவுளால் எல்லாம் முடியும். கடவுளால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை. அப்படி என்றால் மீட்பு கொடுப்பது என்பது கடவுளுடைய செயலாக இருக்கின்றது, கடவுள் கொடுக்கின்ற கொடையாக இருக்கின்றது. ஏன் ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் செல்வர்கள் இறையாட்சிக்கு நுழைவது கடினம் என்று பார்ப்போமே என்றால், அவருடைய கூற்றை சற்று அலசி பார்ப்போமே என்றால், இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற செல்வர்கள் அனைவரும் என்ன நினைக்கின்றார்கள்? தாங்கள் வைத்திருக்கின்ற பொருட்களை வைத்து, தாங்கள் வைத்திருக்கின்ற பணத்தை வைத்து, தாங்கள் கொண்டிருக்கின்ற பதவியை வைத்து எதையும் சாதித்து விடலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். எங்களுக்கு கடவுள் தேவையில்லை என்று எண்ணுகிறார்கள். அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தேவைகளை அவர்கள் கொண்டிருக்கின்ற பொருட்களாலோ சக்தியினாலோ பெற்றுவிட முடியும் என்று இருக்கின்ற போது கடவுள் எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லுகின்றார்கள். எனவே தான் அவர் சொல்லுகின்றார் ஆண்டவர் அவர்கள் கடவுளை தேடி வருவதில்லை. அவர்கள் செல்ஃப் சஃபிஷியண்டாக தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஆனால் கடவுள் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு அந்த தன்னிறைவற்ற தன்மை கொடுக்கத்தான் செய்கின்றார். வாழ்க்கையில் எல்லாமே இருந்தாலும் சில நேரங்களில், ஏன் பல நேரங்களில் ஒரு விதமான வெறுமை, ஒரு விதமான ஒரு ட்ரைனஸ் என்று சொல்லக்கூடிய, ஒரு எம்டினஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஏதோ ஒரு ஏக்கம், எனக்கு எல்லாம் இருக்குது ஆனால் ஏதோ ஒன்று குறையாக இருக்குது, அந்த ஏதோ என்று எதை சொல்ல தெரியவில்லை, அது கடவுளிடம் வர வேண்டும் என்ற ஏக்கம் நமது ஆன்மா நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அதையும் இந்த மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்? வேறு எதையாவது பொருட்கள் வாங்குவதன் வழியாக, வேறு எதையாவது கொடுப்பதன் வழியாக கடவுளுக்காக ஏங்குகின்ற இந்த ஏக்கத்தையும் இந்த உலக பொருட்களின் வழியாக அதை அணைத்து விட விரும்புகின்றார்கள். எனவேதான் இயேசு சொல்லுகின்றார் செல்வர்கள் இறை ஆட்சிக்கு உட்படுவது மிகவும் கடினம் என்று. ஏனெனில் அவர்கள் செல்வத்தை மையமாக வைத்து கடவுளை பார்க்க வருவதற்கு, கடவுளோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு செல்வம் ஒரு தடையாக இருப்பதனத்தான் அதை சொல்லுகின்றார். அப்படி பார்க்கின்ற போது இந்த நிலையெல்லாம் கடந்து முழுமையாக ஒவ்வொன்றாக துடைத்து எடுத்து அந்த கண்ணாடி மிகவும் சுத்தம் பெருமை என்றால் அது முழுமையாக அந்த ஒளியை பெற்று பிரதிபலிப்பது போல நமது ஆன்மாவும் இந்த உலக மாய கவர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டு முழுமையாக தூய்மை பெருமை என்றால் முழுமையாக ஆண்டவரை அது பிரதிபலிக்கும், ஆண்டவரை தன்னிலே கொண்டிருக்கும். ஆண்டவருடைய பிரசனத்தை முழுமையாக இது கொண்டிருந்தாலும் கடவுள் கடவுளாக இருப்பார், ஆன்மாவாக இருக்கும். கடவுளிலே ஆன்மா இரண்டரை கலக்கும். ஆனால் அதே வேளையிலே ஆன்மாவுடைய தனித்தன்மை காக்க பெறும். இதற்கு ஜெபம் செய்ய வேண்டும், தவம் செய்ய வேண்டும், ஒருத்தல் செய்ய வேண்டும், தியானிக்க வேண்டும், அந்த தியானத்திலே ஆழ்ந்து செல்ல வேண்டும். அதைத்தான் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் கான்டெம்ப்ளேஷன், ஒருங்கிணைப்பு. மெடிடேஷன் மட்டுமல்ல, தியானிப்பது மட்டுமல்ல, அந்த தியானத்தை தாண்டி கான்டெம்ப்ளேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய எண்ணங்களை கடவுள் வாழ் எழுப்பி, எண்ணங்களை அந்த ஆன்மாவை கடவுளை நோக்கி எழுப்பி கொண்டு போகும்போது அதிலே ஆண்டவரோடு இவர்கள் இணைகிறார்கள். இதையே சிலுவை அருளப்பர் மீண்டும் சொல்லுகின்றார். நமது ஆன்மாவிலே 2 பகுதி இருக்கின்றன. ஒன்று உணர்ச்சி உடலை சார்ந்த பகுதி, 2வது ஆன்மீக வாழ்வு சார்ந்த பகுதி. உணர்ச்சி அல்லது உடலை சார்ந்த பகுதி என்று சொல்லுகின்ற போது இந்த 5 புலன்கள் உள் வருகின்றன. பார்ப்பதின் வழியாக சுகம், கேட்பதின் வழியாக சுகம், தொடுவதின் வழியாக சுகம், நுகர்வதின் வழியாக சுகம் மற்றும் ருசி பார்ப்பதின் வழியாக சுகம் என்று அந்த 5 வகையான சுகைகள் வருகின்றன. இவைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தவிர்த்து கடவுளோடு இணைத்து இந்த சுகத்தை தியாகம் பண்ணும்போது இந்த உணர்ச்சி சம்பந்தமான உடல் சார்ந்த அந்த கவர்ச்சிகளை தியாகம் செய்து கடவுளோடு தனது உள்ளத்தை இணைக்க அது உதவுகின்றது என்று சொல்லுகின்றார். அதோடு மட்டுமல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் அல்லது ஆன்மீகம் என்று சொல்லுகின்ற போது அது அறிவையும் நினைவையும் மனித உள்ளத்தையும் சார்ந்ததாக இருக்கின்றது. அறிவு நல்லது, வாசிக்கின்ற போது நிறைய அறிவை கொடுக்கின்றது. ஆனால் அறிவிலே நின்று விடக்கூடாது. அறிவையும் தாண்டி, வாசித்ததிலும் தாண்டி, பெற்ற அறிவையும் தாண்டி ஆண்டவரை தியானிக்க செல்லும் போது அங்குதான் முழுமையான ஒரு யூனிஃபிகேஷன் அல்லது அந்த இணைப்பு உருவாகின்றது. அந்த இணைப்புக்கு உருவாக உதவியாக நாம் ஜெபம் செய்யும் போது நாம் 5 புலன்களை உடையவர்களாகத்தான் இருக்கின்றோம். இந்த உண்மையை மறுக்க முடியாது. இவைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். பயன்படுத்தி அவைகளை ஆண்டவருடைய அந்த ஆன்மீக உறவுக்குள் நாம் செல்ல வேண்டும். எப்படி செல்வோம் என்று பார்க்கின்ற போது, தியானம் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றோம். பார்க்கின்ற போது ஏதோ ஒரு சுரூபத்தையோ
ஏதோ ஒரு பொருளையோ அல்லது ஒரு சிலுவையையோ பார்த்து அதை ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம். நமது பார்வையில் எல்லாம் அதிலே இருக்கின்றன. அந்த பார்வையில் பார்த்து இருக்கின்றது. அது மனங்களை ஒருங்கிணைக்கவும் கடவுளோடு நமது உள்ளத்தை எழுப்பவும் அது பயன்பட வேண்டும். அது அதோடு நின்று விடக்கூடாது. ஆழ்ந்து செல்ல செல்ல அந்த சிலுவையே நமக்கு தேவையில்லை. அது இல்லாமலேயே, எந்த பொருட்களும் இல்லாமலேயே நமது உள்ளத்தை கடவுள் வாழ் எழுப்ப முடியும். அது ஆழ்ந்த தியான நிலையிலும், கான்டம்ப்ளேஷன் என்று சொல்லுகின்ற அந்த ஒருங்கிணைப்பிலும் தான் அது செய்ய முடியும். அதைத்தான் நமது அருள் சகோதரிகள் ஒவ்வொரு நாளும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாம் நினைக்கிறோம் 24 மணி நேரமும் ஜெபம் செய்வது, 24 மணி நேரமும் நற்கருணை நாதர் ஆண்டவர் முன் இருப்பது என்று சொல்லுகின்ற போது நம்மால் அரை மணி நேரம் கூட 1 மணி நேரம் கூட கோயிலில் உட்கார முடியல. எதுவும் அடரேஷன் ஹோலி அவர் என்று சொல்லக்கூடிய திருமணி ஆராதனைக்கு வருகிறோம் என்றால் நம் 10 நிமிஷம் ஆன பிறகு வாட்சை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். எப்போ முடியும், எப்போ ஒரு பாட்டு போடுவாங்க, எந்திரிக்கலாம், உட்காரலாம். 1 மணி நேரம் கூட முடியவில்லை என்று சொல்லுகின்ற போது இந்த அருள் சகோதரிகள் 24 மணி நேரமும், ஏன் இவர்களுடைய வாழ்வே அந்த நற்கருணை நாதரை சுற்றியே, நற்கருணை நாதரை மையமாக வைத்துக்கொண்டே இருக்கிறது என்றால் இது நடக்கக்கூடிய காரியமா? நடக்கும். கடவுளோடு உண்மையான உறவு கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கின்ற போது, கடவுளோடு இணைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கின்ற போது, கடவுளோடு இணைய வேண்டும் என்ற ஆசை நிறைவேற்ற முயற்சிகள் எடுக்கின்ற போது இந்த 24 மணி நேரம் கூட அவர்களுக்கு பத்தாது. அவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதுமே ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்கின்றார்கள். இப்படி அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த வாழ்வில்தான் 50 ஆண்டுகளை கடந்து வந்திருக்கின்றார்கள் அருள் சகோதரி மேரி ஜெம்மா அவர்கள். எனவே அவர்களை பாராட்டுவோம், அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம். அதோடு மட்டுமல்ல, அவர்களோடு இணைந்து இந்த மடத்திலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு அருள் சகோதரிகளுக்காகவும் ஜெபிப்போம். அவர்கள் அந்த இறைவனோடு கொண்டிருக்கின்ற அந்த உறவிலே மகிழ்ச்சி காணவும், அந்த இறைவனுடைய உறவிலே ஆழ்ந்து செல்லவும், அவர்களுடைய ஆன்மா ஆண்டவரிலே இணைந்து அந்த ஆண்டவருடைய இணைப்பிலே மகிழ்ச்சியை கண்டு அந்த ஆண்டவர் கொடுக்கின்ற அந்த விழிப்புணர்வை, வெளிப்பாட்டை மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அருளை அவர்களுக்கு ஆண்டவர் நிறைவாக கொடுக்க ஜெபிப்போம். அவர்கள் ஆண்டவரோடு இணைகிறார்கள், ஆண்டவரோடு ஒன்றிணைகிறார்கள், ஒன்றிக்கப்படுகின்றார்கள். இதற்காக ஆண்டவருடைய அருளை பெற்று ஆண்டவரை முகமுகமாக தரிசித்து இந்த மக்களுக்கு கொடுக்க, இந்த மக்களுக்கு ஆண்டவரை வெளிப்படுத்திய ஆண்டவரை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்த இவர்கள் தங்கள் பணியாக ஏற்றிருக்கின்றார்கள். எனவே ஆண்டவர் எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு நிகழ்வும் இவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கட்டும் என்று வேண்டி தொடர்ந்து இறைவன் இவர்களை மகிழ்ச்சியால் நிரப்பவும், இங்கு வருகின்ற ஒவ்வொருவரையும் நம்மையும் ஆண்டவர் மகிழ்ச்சி நிரப்பவும், நாமும் நமது வாழ்க்கை சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அன்றாட வாழ்க்கையிலே இறைவனோடு இணைய, நம்முடைய சொந்த வெறுப்புகளை தாண்டி ஆண்டவரோடு இணைவதற்கு வேண்டிய முயற்சியை எடுக்க நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் வேண்டுவோம். நாம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி, எதை பெற்றிருந்தாலும் சரி, அந்த வெறுமையை விட்டு வெளியே வர வேண்டுமென்றால், அந்த உள்ளார்ந்த மகிழ்ச்சி வேண்டுமென்றால், உள்ளார்ந்த நிறைவு வேண்டுமென்றால் ஆண்டவரோடு நாம் இணைய வேண்டும். அந்த இணைப்பிற்கு செல்ல நாம் முயற்சி எடுப்போம். நாம் அனைவரும் ஆண்டவரிலே இணைந்து ஆண்டவர் கொடுக்கின்ற மகிழ்ச்சியை நமது வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க வேண்டிய அருளுக்காக மன்றாடுவோம். ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தட்டும். ஆமென்.